بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات یہ آیت پڑھ کر سونا، صبح گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت پڑی ملے گی۔ خدا کی قسم یہ 100 کروڑ کا وظیفہ ہے، راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ محترم ناظرین، میرے وہ بہن بھائی جن کے اوپر کروڑوں کے حساب سے قرض ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ ایسی آپ کی مالی مدد ہوگی، ایسے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گے۔ جس گھر میں رات کو سونے سے پہلے یہ ایک آیت پڑھی جاتی ہے، وہاں رزق کے فرشتے بوریاں بھر بھر کر لاتے ہیں۔ یہ میرا اپنا آزمودہ وظیفہ ہے، یقین نہیں آتا تو آج پڑھ کے دیکھ لو۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا جو میرا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ جس گھر میں بھی کیا جاتا ہے، یعنی جس گھر میں بھی رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ مبارک پڑھی جاتی ہے، وہاں رزق کے فرشتے بوریاں بھر بھر کے لاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو آج آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھ لیں، پھر ہی آپ کو اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ محترم ناظرین، قرآن پاک جو ہے یہ اتنی مبارک کتاب ہے، یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہیں۔ کوئی بھی بیمار ہو تو اس قرآن پاک میں شفا کے نسخے ہیں، ہر طرح کی معاشی پریشانیوں کا حل بھی موجود ہے۔ جس طرح آج کل لوگ، آپ کو پتہ ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، تو قرآن پاک جو ہے اس میں ہر طرح کی معاشی پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اللہ سے باتیں کرو تو قرآن پاک کھول کر پڑھ لیا کرو۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ گھر جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ لوگ ہر روز قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنے تمام سبسکرائبرز کو اور جو بھی میرے بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم 1 رکوع روزانہ پڑھو، اگر نہیں تو 1 آیت روزانہ پڑھو۔ آپ قرآن پاک کو روزانہ کھول کے 1 دفعہ دیکھ لیا کرو، اس میں بھی شفا ہے، اس میں بھی برکت ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے پس پست ڈال دیا ہے۔ یہ طاق میں سجانے والی کتاب نہیں تھی، یہ غلافوں میں ڈال کر الماریوں میں رکھنے والی کتاب نہیں تھی، یہ پڑھنے والی کتاب تھی، یہ عمل کرنے والی کتاب تھی۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سال ہو گئے ہیں کبھی قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا، تو ان گھروں میں برکت کیا ہوگی؟ یہی قرآن پاک کل قیامت والے دن آپ کے خلاف گواہی دے گا، آپ کو جہنم تک لے کے جا سکتا ہے۔ چاہے آپ مسلمان ہیں، چاہے آپ جتنی مرضی عبادات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن پاک کو نہیں پڑھتے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن پاک آپ روزانہ پڑھا کرو، یقین جانو زندگی گزارنے کے ایسے ایسے اصول آپ کو پتہ لگیں گے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ جو چیز آج اتنے 100 سالوں بعد آپ کو پتہ چل رہی ہے، آج سے کئی 100 سال پہلے قرآن پاک میں موجود ہے، تو پھر ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس کا طریقہ کار اللہ پاک نے اس کتاب میں بتا دیا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ قرآن پاک سب سے بہترین کتاب ہے، ہر پہلو پر اس میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ چاہے کوئی بندہ قرض میں ڈوب چکا ہے، قرض میں غرق ہو چکا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا قرض کس طرح ادا ہوگا، تو وہ بھی قرآن پاک کی سورہ کوثر کو پڑھ لیا کرے۔ اس طرح کچھ اور سورہ مبارکہ ہیں، سورۃ اخلاص ہے، سورہ رحمان ہے، کسی پر بری نظر لگ چکی ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہر کام میں رکاوٹیں آ گئی ہیں، گھر میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، تو آپ
सूरत फलक और सूरत नास को पढ़ लिया करो। तो आज का जो हमारा वजीफा है ये कुरान पाक की एक बहुत ही मुबारक सूरह मुबारका का वजीफा है। इसको आपने कर लेना है। माली हालात जितने भी खराब हैं, मुआशी हालात जितने भी खराब हैं, इस वजीफे से इंशाअल्लाह हर तरह का मसला खत्म हो जाएगा, हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी। फौरी पैसों की जरूरत है तो वो भी इंशाअल्लाह आपको पैसे मिल जाएंगे। इस वजीफे से गरीब भी मालदार बन जाता है। जो लोग अक्सर कहते रहते हैं कि वजीफों से कुछ नहीं होता, मैं तो वजीफे करके थक गया हूँ, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनसे अपील करूंगा, एक दफा ये जो आज का वजीफा आपको बताने लगा हूँ इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। इस वजीफे को करने की आदत अपना लो, फिर देखना आपकी जिंदगी की मुश्किलात किस तरह खत्म होती हैं। फिर देखना अल्लाह पाक किस तरह आपको अता करता है। इसी तरह मेरे वो बहन भाई जिनके ऊपर करोड़ों के हिसाब से कर्ज है, वो भी इस वजीफे को कर लें। इंशाअल्लाह ऐसी आपकी माली मदद होगी, ऐसे ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। तो अब चलते हैं वजीफे की तरफ। आपने ये वजीफे कैसे करना है? आपने करना इस तरह से है, सबसे पहले आपने वुजू कर लेना है। ये वजीफा आप मगरिब के बाद भी कर सकते हैं, इशा के बाद भी कर सकते हैं। इशा के बाद अगर आपको नहीं मिलता, आपने और कोई काम करना है तो आप जब सोने लगे, आप उससे पहले आपने जरूर इस अमल को कर लेना है। इस वजीफे की सिर्फ एक ही शर्त है, आपने मुकम्मल यकीन के साथ, कामिल ईमान के साथ इस वजीफे को करके दुआ मांगनी है। फिर इस वजीफे के आप असरात देखेंगे। सबसे पहले आपने वजू कर लेना है और 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अपने अल्लाह से दुआ करनी है, मेरे अल्लाह, मेरे ऊपर तंगदस्ती है, मोहताजी है, रिज़्क़ की कमी है, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई हाजत रवा नहीं, तेरे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। मैंने औलिया अल्लाह से सुना है, मैंने लोगों से सुना है कि दरूद पाक पढ़ने से हर दुआ कबूल होती है। तो ए मेरे अल्लाह, इस दरूद पाक की बरकत से मेरी हाजात को पूरा फरमा दे, मेरी तंगियों को खत्म कर दे। इसके बाद आपने 1 मरतबा सूरत वाक़िया पढ़ लेनी है। सूरत वाक़िया कुरान पाक में बहुत ही मुबारक सूरत मुबारका है। सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया है, तो आपने इसको 1 दफा पढ़ लेना है। वाक़िया कयामत का नाम है क्योंकि इसका हुनर यकीनी अमल है, इसका वाक़या होना हतमी मामर है, ना उसे कोई टाल सकेगा ना कोई हटा सकेगा, अपने मुकर्रर वक्त पर ही आकर रहेगी। हजरत इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर शब में सूरत वाक़िया पढ़ता है वो कभी भी फाके की हालत को नहीं पहुंचता। और हजरत इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में अपनी बेटियों को हुक्म दिया करते थे कि वो हर शब में ये सूरह पढ़ा करे। अलबत्ता कोई मखसूस वक्त हदीस में मनकूल नहीं है, तो इसलिए रात को मगरिब या इशा के बाद जिस वक्त भी सूरत वाक़िया की तिलावत कर दी जाए, हदीस में मज़कूरा फजीलत हासिल हो जाएगी। जब आप 1 मरतबा सूरत वाक़िया पढ़ लेंगे तो फिर अपने अल्लाह से दुआ मांग लेनी है, दुआ कर लेनी है। अल्लाह पाक आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। ये हो ही नहीं सकता आप सूरह वाक़िया की तिलावत करें और आपका रिज़्क़ कुशादा ना हो। वीडियो को लाइक करें, ये ऐसा मुबारक अमल आपको बता दिया है। अल्लाह पाक आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। इस वजीफे को करने के बाद आपने अल्लाह पाक से इखलास नीयत के साथ दुआ करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ के आपने दुआ मांग लेनी है। जो दुआ दरूद पाक पढ़ के मांगी जाती है वो लाजमी कबूल होती है, इसमें कबूलियत का कोई शक नहीं रहता। वैसे आप दुआ मांगेंगे तो वो दरमियान में अटक जाती है। ये दरूद पाक की बरकत है। दरूद पाक की बरकत से वो दुआ डायरेक्ट कबूलियत के मकाम तक पहुंच जाती है।
کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو آپ نے نماز 5 وقت کی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔